ویلکم بیک ناظرین بلدیاتی کیا کیا مسائل ہیں، ان کا کس طرح ایک عام شہری سامنا کر رہا ہے اور اس پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کس طرح کام کر رہی ہے، اسی حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے کرم اللہ وقاصی صاحب کا اور ترجمان مرتضی وہاب میئر کراچی ہیں۔ ان سے بہت شکریہ کرم اللہ وقاصی صاحب ٹائم دینے کے لیے۔ جاننا ہی چاہیں گے، بہت سارے ترقیاتی کام اس شہر کے اندر چل رہے ہیں، ٹریفک کے مسئلے اس کی وجہ سے بہت سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہریوں کا۔ اگر ہم بات کریں ترقیاتی کام بالخصوص جو نیپا چورنگی سے سیدھا ہوتا ہوا آ رہا ہے آگے تک، اس طرح جو بڑے بڑے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے مسئلے ہو رہے ہیں وہ کب تک مکمل ہو سکتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ تک علم میں ہیں؟ ہلو کرم اللہ وقاصی صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے لیکن کم ہے بہت۔ اچھا، کرم اللہ وقاصی صاحب جاننا ہی چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے بلدیاتی مسائل ہیں اور یہ شہر اس میں گھرا دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو یہ مسائل ہیں بلدیاتی، بالخصوص یہ بھی اس پہ بھی کامنٹ کر دیے گا کہ یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس وقت کراچی شہر کے اندر، وہ کب تک مکمل ہوں گے؟ دیکھیں، جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں اس وقت اور جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کچھ سلو ہوئے تھے وہ الیکشن کمیشن کی کچھ پابندیوں کی وجہ سے سلو ہوئے تھے، لیکن وہ دوبارہ اب الیکشن کے بعد اس تیزی سے سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ آج بھی ہم نے ایک نیا پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ عیسیٰ نگری میں ہم نے بنیادی سیوریج سسٹم کو اور پانی کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ کا افتتاح کیا، اور یہ کام متواتر پورے شہر میں جاری ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سبحانہ نگر میں بھی ہم نے سیوریج سسٹم کی ریہیبلیٹیشن کا کام سٹارٹ کیا، اور پورے کراچی شہر میں کہیں ہر طرف کہیں پارک کا کام چل رہا ہے اور بہت متواتر جب سے۔ اچھا کرم اللہ وقاصی صاحب، ایک سوال بنتا ہے، لوگ بھی یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا اسٹیک بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی میئر کے لیے، اور میئر کراچی جو بھی ہے یا جو بھی کسی بھی شہر کا میئر ہو، وہ اپنی پارٹی کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج پہنچ بھی سکتا ہے اگر وہ کارروائی نہ اچھی کارکردگی نہ دکھائے۔ آپ کی کیا سوچ ہے کہ ماضی میں اگر کوئی شہری دیکھے کہ کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھنے والے میئر نے جو رہے ہیں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ اور کون سے کیے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کے کچھ بڑے کارنامے بتا سکتے ہیں جو اس وقت کوئی ایک عام شہری کو آپ یہ بتا سکیں کہ جی یہ انہوں نے کیا تھا نا یہ چیزیں، تو یہ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب نے یہ کر دیا؟ دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب کے کارنامے پورے کراچی کے عوام کو پتہ ہے کہ جس طرح اور جس انداز میں وہ کراچی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ آج کی بات نہیں ہے۔ وہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندے تھے، سندھ گورنمنٹ کے طور پہ جس طرح پلاننگ سے شہر کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، چاہے آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو بسز ہوں، یہ روڈ کے نیٹ ورکس ہوں، انڈر پاسز ہوں، پارک ہوں، پلے گراؤنڈ ہوں، کراچی میں اب آپ کو ہاتھوں پہ انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے جو اسٹیڈیم بنے ہیں وہ سب کس کی پلاننگ ہے، کس طرح جو ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا ویژن ہے شہر کے بچوں کے لیے۔ تو ہر شعبے میں کام ہو رہا ہے، چاہے عباسی شہید ہاسپٹل میں، جہاں اس ادارے کا آپ نے کے ایم سی کا جو سیٹ بیک دیکھا ہے کہ جس انداز سے اس ادارے کو پچھلے ادوار میں تباہ کیا گیا، جس طرح سیاسی بھرتیاں ہوئی، جس طرح اس ادارے میں خود اپوزیشن لیڈر تھا 2015 والی کونسل میں، اور جو حال تھا ریونیو جنریشن نہیں تھی، آج ریونیو جنریشن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ کتنی بہتر ہوئی ہے کرم اللہ وقاصی صاحب؟ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے۔ کرم اللہ وقاصی صاحب، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ پہلے سابق میئر کراچی وسیم اختر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت کتنا تھا ریونیو اور آج کتنا کے ایم سی کر پائی ہے اس کو بڑھانے میں، کردار ادا کر سکی ہے؟
हेलो। करमुल्लाह वकाई साहब, पहले कितना था और आज केएमसी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कर चुकी है, कितना बढ़ा चुकी है, ये फैक्ट्स कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये फैक्ट्स आप अगर पहले मुझे बता दें, मैं बाकायदा हर ठीक फिगर है, आपको ठीक है, बता ठीक देता। है। हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अच्छा, एक मसला और है, ठीक है। सुने मेरी बात, हाँ, सुने। हाँ। वसीम अख्तर साहब के दौर में मुलाजमों को तनख्वाह तक नहीं दे पाते थे, आपने खुद देखा था। अब तनख्वाह भी बाकायदा अदा की जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पे डेवलपमेंट के काम भी वो किए जा पेंशन रहे के लिए हैं। मसला हल हो गया, पेंशन के लिए आज भी मुलाजमीन परेशान दिखाई देते देखिए हैं। पेंशन, आप देखिए पेंशन का जो हमें केएमसी को जो बोझ मिला है वो सिर्फ कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का नहीं है, उसमें 25 टाउन कराची के इन्वॉल्व हैं। उन तमाम के मुलाजमीन की पेंशन ग्रेजुएटी केएमसी के ऊपर है और तमाम ये 9 अरब रुपए बनते हैं, जहां केएमसी का बजट आप देखते हैं कि कितना है और उसमें वो किस तरह, लेकिन हम इस चीज को भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि इन प्रॉब्लम से हम निजात हासिल कर सकें और केएमसी को अपने पैरों पे खड़ा करें। आप देखेंगे कि इस जो पीरियड है बैरिस्टर मुर्तजा वाब एज अ मेयर कराची आपको इन तमाम मसाइल को हल करके दिखाएंगे। अच्छा, पहली मर्तबा कराची में यूसी लेवल पे डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, सेवरेज की स्कीमें भी हो रही हैं, पेवर की स्कीमें भी हो रही हैं और आप देख रहे हैं कि हर तरफ सिर्फ केएमसी की ही स्कीमें नजर आ रही हैं। आपको वो टाउन जो जमात इस्लामी या पीटीआई के पास है वहां पे आपको कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। प्रोजेक्ट हमारे होते हैं और झंडे जो है ना जाके जमात इस्लामी लगा देती है और ये बाहर जाहिर हो रहा है, लेकिन काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर इस वक्त कर रहा है और जिस जान पहचानी के साथ कर रहा है आप देख सकते हैं कि किस तरह अगर बारिश होती है तो वो किस तरह काम करते हैं अपनी टीम के साथ हर इलाके में जाके खुद कामों की देर रात तक निगरानी करना, विजिट करना और ताकि केएमसी के मुलाजिम को भी ये एहसास हो कि हमारे सर पे खड़ा हुआ है और मेयर कराची जिस जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, मैं सिर्फ तारीफ की बात नहीं करता हूं और जिस तरह वो अवामी नुमाइंदे बनकर तमाम अवामी नुमाइंदों को साथ मिलकर उनकी सुनकर जिस तरह मसाइल को हल कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, करमुल्लाह वकाई साहब, जमात इस्लामी ये क्लेम करती है फंड्स नहीं दे रहे मुर्तजा वाब साहब और ये फंड्स जब नहीं जारी होंगे तो फिर मसाइल का सामना तो करना पड़ेगा। इस हवाले से क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे? नहीं, देखिए फंड्स जितने केएमसी के इस वक्त जितने कम फंड्स हैं उसी फंड्स के अंदर रहकर काम किए जा रहे हैं। हमारे जो फंड्स कहीं अगर ड्यू थे, केपीटी से थे, एसपीसीपीएस से थे, हम उनसे रिक्लेम भी कर रहे हैं और उनसे स्कीमें भी बनाकर काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी सिर्फ इल्जामात की सियासत कर रही है, तनकीद की सियासत कर रही है, लेकिन उनके पास भी आधा कराची जो टाउनों की सूरत में है, आपको पता है 3 टियर सिस्टम है, यूसी है, टाउन है, फिर केएमसी है। तो आपके टाउनों के पास जितना अमीर तरीन टाउन कराची के जो है ना वो जमात इस्लामी के पास हैं, लेकिन कोई भी एक प्रोजेक्ट हमें गिनवा दें, हम तो गिनवा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इकबाल पार्क जैसे प्रोजेक्ट मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वाब ने किए। करमुल्लाह वकाई साहब, एक बाकायदा प्रोग्राम हम इस पे भी करेंगे क्योंकि कितने फंड्स आ रहे हैं, कहाँ से फंड्स जमा हो सकते हैं, माजी में कहाँ से होते थे और वो रुक गए कुछ, उसकी भी बात, इसके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि 40 साल में जी करमुल्लाह वकाई साहब लाइन पे थे, बात कर रहे थे हम कि बल्दियाती मसाइल का सामना है और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट मामला ये है कि शहरियों को मुश्किलात का सामना है, उसकी कोशिश की कि हम वो पूछ सकें। तो हम वो कहते हैं कि बेहतरीन काम कर रहे हैं मेयर कराची बतौर मुर्तज़ा वाब साहब जो है बतौर मेयर कराची। अब देखते हैं कि इस पे आवाम यकीनी तौर पे अपनी राय देती हैं, सोशल मीडिया पे हमें इस पे भी देंगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं। अहम स्टोरी मैंने बताया था कि जो तलबा से रिलेटेड है, कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें क्या है उसके ऊपर बात करेंगे।